Yes, Barka, you can start. To the heroes of tomorrow, to the energies that will define the future. I, NSS volunteer Barkha Goel from second year CBBT, deem it an honor to welcome this special audience. On behalf of the management, I heartily welcome our beloved Principal Sir, Dr. Arun Kumar B. Sonapavana Sir. I also welcome IQAC Coordinator, heads of various departments, NSS Program Officer Dr. Pratibha K.S. Ma'am, Head Department of Biotechnology, and all the NSS volunteers, teaching staffs and non-teaching staffs to this webinar on occasion of 159th Swami Vivekananda Jayanti. Now, I request Kajal L, NSS Volunteer Department of BCA, to present the devotional song. Barka, kindly welcome our madam also. I heartily welcome today's eminent speaker, Srimati Pramila Ma'am. I consider it a privilege to welcome today's eminent speaker of the day, Srimati Pramila Murthy Ma'am, Executive Director, Viveka Vikasa, Disha Bharat. Thank you, ma'am. Over to Kajol. Good morning, teacher. Myself Kajol. I'm going to sing a invocation song, Ganesha Stotram. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं नायुक्कामात्रसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाश्रमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गजपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यपटे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरा प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपत गणपतेश. Thank you, Kajal. Over to Barka. Thank you, Kajal. This day, when we remember with cheer and gratitude our Swami Vivekananda, an inspiration to us. On behalf of the management, I consider it a privilege to welcome today's eminent speaker of the day, Srimati Pramila Murthy Ma'am, Executive Director, Viveka Vikasa, Disha Bharat. Ma'am have a bachelor's degree in commerce. Ma'am is volunteer for Samskrita Bharat. She have masters from Mysore University in Sanskrit. Ma'am is a certified yoga instructor from SVYSA Yoga University, Digni. Ma'am have written articles on women's contribution and women's leadership in Kannada, English that has been featured in magazines. Ma'am have been also part of many organizations for the women's development. Ma'am was Ma'am was youth coordinator for South Karnataka during Swami Vivekananda's 150th celebrations. We heartily welcome you, ma'am. I now request Srimati Pramila ma'am to address the gathering. Asmadgurubhyo Namaha. Namaste to all the dignitaries, the principal, the HODs, and Dr. Pratibha ma'am, the main NSS team lead.
And thank you, Barkha, for the wonderful welcome to everyone. And it was nice to see you and listen to you. Of course, thanks to our Kajol also for the nice devotional Ganapati Stotram that she rendered for all of us. So, as we pray for Ganesha, let our thoughts also be not having any obstacles in the process. So namaste everyone and a very, very good morning. Now that I don't get to see you except Pratibha ma'am, I feel very sad because at least in online, if we see people, we feel energized, right? At least I feel energized and hoping to pass on that energy through Vivekananda to all of you. So I request all my dear friends, if we can turn on the video where we will have a nice interactive small game. Only if you cooperate and if you support me and turn on your videos can we have this game. So request our compeer of the day, Barkha, Kajol and others to turn on your videos. So we will have a small game online because as such online is not an interesting part, right? That's very nice to see our friend turn on the video. And Kannada and English both are okay, right? ಆಗಬಹುದಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಓಕೆ ಈಗ there is something that always is being asked for a student and even the faculty are all concerned ಥ್ರೂಔಟ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಓದ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವಂತೆ. ಯಾವ್ದದು ಎರಡು ವರ್ಡು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್. Either you can type or you can unmute, you can chat or you can unmute and say it out. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ವರ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲಾ? ಬೋತ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 letters. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ಸುಭಾಷ್ ಸೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೋದು ಟೈಮು, ಫಿಯರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚೆ, ಅದು 4 letter ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸುಭಾಷ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಭಾಷ್. ಟೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟುಡೇ ಲೆಟ್ us have a small online game. And but fortunately or unfortunately, even this game is having a title: exam game, test game. Okay, na? So now I want our dear friends to reply back to me. You want the test game or the exam game? First. Oh my God, Kajal says test game. Okay, Karthik says test game. Oh my God, Sunil, Harshita, everyone are saying test game anta. You kind of disappointed me. You know why? Because I thought, ma'am, test beda ma'am, direct exam game gotogana ant heltirano ankonde. It's okay, we'll still play the test game. And all those who have turned on the video, you will have more fun. So all, you know what? If you turn on the video, that shows your confidence to face the world. So ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗಾಗಿ as you are, you're always presentable. The important makeup that we all have to have on our face is not anything that we have to buy from stores, dear friends. It's just a beautiful, wonderful, attractive and infectious smile. ಅಲ್ವಾ? ಅದೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಲ್ಲಾರು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ. ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೇಮ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯು ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್. I'll say 1 2 3 4 5. 5 ಅಂದಾಗ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5 ಅಂತೀನಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ. 5. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಕ್ಲಾಪ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಕ್ವಿಕ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 5 ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲಾಪ್.
Be ready, have a nice smile, and we start. So keep your hands in front of you, so I get to see your hands. ಒಬ್ರು ಹಂಗ್ ಕೈ ಮುಂದಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣೋದಲ್ವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ. 1 2 3 4 5. Wow. Pratibha ma'am and principal sir, congratulations. All the students passed in the test game. Okay. 5-year clap padadbitvi. I have a great and a wonderful news to share with you. Now we are progressing, or we are promoted to the exam game. And you know what? Something special about this exam game. Exam go same question paper. ವಾ, ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಮ್ಯಾಮು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ನಂಬರ್? Show it on the video. Correct. Super, Kajal. So you have to only clap for 5. Here we go. Get ready. We are into the exam game now. So be more alert and look at the camera and listen to me. 1 2 3 4 4. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಿಡೋದ ನೀವು? ಐ ಸೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಿಚ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್? ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಹಾನಿ ಮೇ ಬಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ತೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೈ ಹೋ ಸಕ್ತಾ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೌ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಲರ್ಟ್, ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಲ್. And though it was just 2 days back, happy National Yuvas Day, because you are the youths, right? So it's Swami Vivekananda's birthday, which falls on January 12th. Adanna ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಯೂತ್ ಡೇ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ his life, his contributions, his inspirations, his wonderful personality, and his message for all of us. So again, a warm welcome to all of you for this session. We are all here today, and anything that you feel like sharing, of course, chat message idde ide, you can always type and share it with me. If you have any questions, definitely welcome. I'll try my best to address all your questions. Though I will not promise that you will get the answer that you actually looked for. I will try my best anta heltini. So friends, here we are talking about this great person called Swami Vivekananda. You know what was special about this Swami Vivekananda? 3 aspects were so unique about him. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ತರ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ? You can type or you can tell me. ಒಂದು ಕಾವಿ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ, ಹೌದು, ಭಗವಾಧಾರೆ, ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಬಹಳ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅವರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದೇ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಅಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ರೈಟ್? ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಡ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಟ್. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಮೋರ್ ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ನಾಲೆಜಬಲ್. ದೇ ನೋ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But here was this Swami Vivekananda, a great, unique, different personality. ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. ಅ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಯುನೀಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, he was a great scholar. So true. If I want to become a good singer, I will choose a role model who is also a good singer, right? ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿತೀವಿ.
ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಕಬಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪವನ್ ಶರಾವತ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಅವರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ 159th ಬರ್ತ್ಡೇ. Very nice, Ishwar Prasad sir, Arun Kumar sir, as you said, we are all here celebrating 159th birthday of Swami Vivekananda. And ishtu varsha adru avrನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, right from he was living to till now, he also says that I am the voice without form. ನಾನ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತುಡಿಯತ್ತೋ ಅವರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನನ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್, ರೈಟರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ವಿಮೆನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹಿ ಹಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೀಪ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ವಿವೇಕ ವಿಕಾಸ, which is also inspired by the ideals of Swami Vivekananda. There is another wonderful organization which works with the youth called Youth for Seva, that is also inspired by Swami Vivekananda's thoughts and ideals. ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ವಂಡರ್ಲಾ ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅನ್ಸ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಐನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಟು ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೂರ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಾಸ್ ಲೈಫ್. ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೂರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಎನಿ ವಂಡರ್ಲಾ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್. ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಕ್ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನಲ್ ರೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನೀವೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಹೌ ಶುಡ್ ಅ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಓದಿದ್ ಸಾಲದು ಅಂತ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸೇಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ವುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಅ ಟ್ರೈಟರ್ if he does not ensure that even the last dog in his country is not fed ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಲೋಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಟೆಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಅರ್ಜುನ, ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಜುನ ಇಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಬೈ ವೆರಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಇನ್ನೇ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ನಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಹೀರೋ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದೀವ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್-ಎರಡ್ ಸರಿ ವಿಲನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? 4 ಹೊಡೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಿರುವಾಗ why did Arjuna say he didn't want to fight? Andre, he was carried away by unwanted illusions and imaginations and over attachments to things that did not deserve this. Hangiddaga Krishna ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ, you're a role model, be like that, do your duty well ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ತತ್ತದ್ದೇವೇತರೋ ಜನಾಃ ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತದನು ವರ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಆರಿಸ್ಕೋತೀವೋ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಯಾವ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ
ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಡಯಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ದೆಮ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಹೌ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಐಕಾನ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಹಿಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಮನುಷ್ಯ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿ ಲಿವ್ಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ 40 years, ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಲಿವ್ಡ್ ಫಾರ್ 39 years 5 months and 24 days. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಈಸ್ ಎನಿವನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 18 years and 40 years. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ he did not even cross 40 years. For such a young age, if he could achieve so much, just imagine ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಲೈಫ್ ಟೂರ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೇಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜರ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟೋವಾಗ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮನೇಲೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ, ಅಮ್ಮ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹುಟ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ನೀನು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ನೀನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾಳಂತೆ, ನನಗೊಂದು ಇಂಥ ಮಗನ ಕೊಡು, ಯಾರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನಧಾರೆಯನ್ನ, ಆ ಜ್ಞಾನಧಾರೆಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ದೇಶ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ದಾಸ್ಯತನದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮಗನನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. That is the greatness of Indian mothers. The day we celebrate Swami Vivekananda's birthday, January 12th was the day he was born. So on the same day, date wise ಕೂಡ ಜೀಜಾಮಾತಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ, ಅವಳ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜೀಜಾಮಾತಾ ಯಾರ ತಾಯಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? If you can type in the chat and tell me, or even unmute and tell me. Rani Jijamata, much before Vivekananda. She was there in 14th century. Her son was a great warrior, king, who established a kingdom, fighting against Aurangzeb. ಎಸ್ ಇಂದ ಶುರು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಶಿವಾಜಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಾವೇರಿ, ನೈಸ್. ಸೊ ಶಿವಾಜಿಯ ತಾಯಿ, ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಹರ್, ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದಿಸ್ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್, ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೇಡ್. ಎಸ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರಾ? ಓಕೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ನೈಸ್. We will see him as principal soon then. We will see him as principal soon then. Okay, so very nice. Kaveri avaru, Arun avaru, ಎಲ್ಲರೂ wonderful answers ಕೊಟ್ರಿ. ಜೀಜಾಮಾತಾ, she prays to Durga, ಮಾ ಭವಾನಿ. ಎಂಥ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ನನಗೆ ಇಂಥ ಮಗನ್ನ ಕೊಡು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಔರಂಗಜೇಬ್, ಈ ಮೊಘಲ್ಸ್, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒದ್ದು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಗನನ್ನ ಕೊಡು. ಮತ್ತೆ ಎಂತಹ ಧೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ಅವಳು ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಖಿಲ್ಜೀಸ್. ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ she gives birth to Shivaji. She says, my son should be born in a land which is not under the rule of any invasion or foreign rule. ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬಳೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಮದರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೂನು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, if we were prayed children, ನಮ್ಗಿನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. Fortunately for me, my mother was a teacher. She worked as a teacher for 38 years and she was more a friend for me. ನಮ್ಮನೇಲಿ I have 3 older brothers, so I used to always ask her, ಅಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ used to tell me, I wanted a girl because girl will be very empathetic to a mother, that's why I wanted you ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ, I was a wanted child ಅಂತ ನಂಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು. That's when your responsibility it becomes more and you feel more loved, you feel like giving more back to society. This is my personal experience also, friends. ಇಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗಿದ್ದ? Usually if you look at the lives of great people, ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ವಾಸ್ ನರೇಂದ್ರಾಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ನರೇಂದ್ರನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಡೆಯವರೆಗೂ he was full of fearlessness, curiosity and inquisitiveness.
ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊಂಡಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಾಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಹೂ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪೂರ್ತಿ ತನ್ನ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ ನರೇಂದ್ರ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹಿ ಲೂಸಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾವು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಫೋನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಬೀಪ್ ಬರಕಿಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತೋ, ಯಾರ್ ಮೆಸೇಜೋ, ಏನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ನ, ಎಷ್ಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂತೋ, ಇದೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಎಷ್ಟ್ ಎಪ್ಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನರೇಂದ್ರ ಏನ್ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾಯ್ತು, ನನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಟು ಕೀಪ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಹಾವು ಬಂದೋಯ್ತು, ಹೌದಾ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ ಹಾವು ಬಂದ್ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಜನವರಿ 12, 1863. ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಜನವರಿ 12 ಬರುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸದಿಂದ ನಮಗೆ ದಿನದ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೇಲೆ ಏರಿದಷ್ಟು ವಿ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟ್. ಸಿ ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಸೂರ್ಯ ಆರ್ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದಷ್ಟು ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೋರ್ ಟು society and to all the people around us. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನ ತಗೊಂಡು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ನರೇಂದ್ರಸ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನರೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಂದೆ ಮಗ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟಾಂಗಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಸೊ ಒಂದು ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿಪಿಕಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಈ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನರೇಂದ್ರನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವರು. ನರೇಂದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಕಾಣಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ. ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ತರಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ಆಸೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಅಂತ ಸುತ್ತಲೂ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇನ್ನು, ಟಾಂಗ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿನ. ಅವನಿಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನ್ ಟಾಂಗಾವಾಲ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪಗೆ ಟಾಂಗಾವಾಲ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ವಾ ಬೇಷ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಸನ್, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ್ ಮಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ನೋಡು ನಿನ್ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಇವತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟಾಂಗಾವಾಲ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯುನೀಕ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮದರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ನರೇಂದ್ರ. ತಕ್ಷಣ ನರೇಂದ್ರನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶದ ಚಿತ್ರ. ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಟಾಂಗಾವಾಲ ಆಗು ನೀನು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಟಾಂಗಾವಾಲ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಟಾಂಗಾವಾಲ ಆಗು. ಎಂಥ ಟಾಂಗಾವಾಲ, ಯಾರ್ ತರ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು? ಆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ರಥ ಯಾರು ಓಡಿಸ್ತಿದ್ರು? ಕೃಷ್ಣ. ಸೋ ನೈಸ್ ಸುನಿಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಈ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನೋರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ತರ ಆಗು ನೀನು. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಐ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 7-8 years and there I happened to even visit different universities. ನಾನು MIT ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೊಬ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸೈಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ HOD ಯಾರಿದ್ರು, ಅವರ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಉಪದೇಶದ್ದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೊಬ್ರು ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ, ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್. ಸೊ ಹಿ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಮ್, ನೀವು ಅದೇನೋ ಕೃಷ್ಣನ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೇವ್? ಹಿ ಸೇಸ್, ಓ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ a professor at MIT knew the greatness of Krishna.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೂ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ರಿವಿಯರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಚರ್, ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಟ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದ್ರೆಲ್ಲ ದಡ್ರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ. ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ನರೇಂದ್ರ, ನೀನ್ ಟಾಂಗಾವಾಲಾನೇ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಟಾಂಗಾವಾಲ ಆಗು. That's what Narendra grows up to become, because he becomes, Krishna to the entire world. Krishna ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಗೀತೋಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ unlimited, unleashed power also within ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, each soul is potentially divine and the goal is to manifest this ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಬಹಳ ಹಿಂಜರಿಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ನಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀಯ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಇವನ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ದ ಡೇ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಸತ್ಸಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಭಜನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಲ್ರು ದೇವ್ರು ದಿಂಡ್ರು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರವಚನಕಾರರನ್ನ ದೇವ್ರಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇವ್ರಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ರು ಹೂ ಅಂತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಹೂ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೆಡಿ, ನೀವ್ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ? ಆಗ ದಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಕೆಲವ್ರು ಅನ್ನೋರು ಹಾ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗ್ ದೇವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋನು. ಆಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ಬಿಡೋರು. ಕಡೆಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ನಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸುಮ್ನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಛೇ ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸಿಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಸಿಲಿ, ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸೀರಿಯಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಡಿಡ್. ಅವನು ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಛೇ ಈ ಜನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ದೇವ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡದ? ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದು ನನ್ಗೆ. ಒಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯನ್ಸ್ ಅವರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಆಗ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ 2000 ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಮಗ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ ಮಗ ಒಂದಿನ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ದ, ವೈ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಗಾಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬನೇ ಮಾಡೋದ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ನಂಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಯಾವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕಾಜಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ರೈಟ್? ಇವ್ರೆಲ್ರೂ ಬಹಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗ್ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀನೇ ಉತ್ತರ ಕಂಡಿಡಿ, ನಂಗೂ ಹೇಳು ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಡು ವಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಟ್? ವಿ ಆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯಾರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ. ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ರು ಸಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನನಗ್ ದೇವ್ರಿದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನಾನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಿನಗ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೂ ನನ್ಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಳಪಿದೆ. ಐ ಸಮ್ಹೌ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಒನ್ ಡೇ ಸಿ ಗಾಡ್, ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಒಂದು ಪೋಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ, such a nice poem, such a great poet, I think he was in trance when he wrote this poem ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ನರೇಂದ್ರ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗೋದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಐ ನೋ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಗುರು ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಕಟಾ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಕಾಳಿ, ರೈಟ್? ಕಾಳಿ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೋಲ್ಕಟಾಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ನರೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಇದೇನು ಅರ್ಜೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನರೇಂದ್ರ.
ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ಓ ನರೇಂದ್ರ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಡ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆವಾಗಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನರೇಂದ್ರಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಚಾಟ್ ಮೆಸೇಜು ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ನಾಪ್ ಚಾಟು ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಬಂದ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಥ್ರೂ ಮೈಂಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ನ್ಯೂ ದಟ್ ನರೇಂದ್ರ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನರೇಂದ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ಬರೋದು. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೇಳಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ನರೇಂದ್ರ, ದೇವ್ರಿದ್ದಾನ ಅಂತ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಕ್ ಮೊದ್ಲೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗುರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ಸಹ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾನು ತೋರ್ಸ್ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ವಿನೂತನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಗ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಸಿದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಅವನಾಗವನು ಬಂದಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಗುರುವನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯುನೀಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ disciple ಶಿಷ್ಯ was testing the guru and guru enjoyed this entire journey. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬೈತಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಲೀನಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವನು ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, he had visioned what his disciple will be. So that is the greatness of all us teachers. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷನ್ ನ ಸಾಕಾರ ಮಾಡುವ ಬೃಹತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹನೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, all the power. That's why Swami Vivekananda used to always say, my faith lies in the young generation ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ತುಂಬಾ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಪರ್ಸನ್. ನೀವ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತರ ತರಳೆ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಆ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ 2 ಹುಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ, ಹುಕ್ಕ ತಗೋತಿದ್ರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಒಳಗಿತ್ತಂತೆ, ಒಂದು ಹೊರಗಿತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಈಗ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲಾಯರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು. ಸೊ ನರೇಂದ್ರ ಹೋಗಿ 2 ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ನೀವ್ 2 ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, 2ರಲ್ಲೂ ಟೇಸ್ಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇನೋ ನೋಡ್ದೆ, ಆದ್ರೆ 2 ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅವ್ರದ್ದೇನಾದ್ರೂ 1 ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಈವನ್ ದೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 100. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೊಸ್ತು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು, ನರೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ, ಇವತ್ತು ಏನೇನೋ ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅವನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ದೆ ನಾನು, ಬರೀ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡೌಟ್ ನರೇಂದ್ರನ್ ಮೇಲೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಗುರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ವಿ ಆಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ನೈಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ನರೇಂದ್ರ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನರೇಂದ್ರನ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಅವ್ನು ಇನ್ನೂ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗ್ಸಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಲಾಯರ್ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಹಾಯ ಗುಣನೇ ನರೇಂದ್ರನಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನ ಮಗನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ತಾರೆ, ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಮಿಕ್ಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ ನೀನ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತೆ, ಅವರು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿನಗೊಂದು 100 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಓಡಿಸೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಿನಗೇನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೇಳೋದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡೋದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾನ್ ಕಾಳಿ ಮಾತೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ಹಿ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. 18th century ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, 18th century ವಾಸ್ ದಿ ಸೆಂಚುರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ, ದೋ ವಿ ವರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಹಿಯರ್ ವಾಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೂ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಮಾಧಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಚರ್ಚ್ ಆಲ್ಸೋ. Here was Ramakrishna Paramahamsa who could go to Samadhi, experience trance sitting in a masjid. He could experience trance sitting in a smashana, crematorium. ಇಂತಹ ಒಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೂ ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಳಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಮೈಂಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ 1% ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಗೂಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೂಗಲ್ಲೇ ಗುರು, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾನೇ ವೇದ ಆಗೋಗಿದೆ, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಿ ನೀವು ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಪಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ನರೇಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಹೋಗಪ್ಪ ನಾನ್ ಕಾಳಿ ಮಾತೆಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೀನ್ 3 ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು 3 ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚೆ, ಮರಿಬೇಡ ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳು ಕಾಳಿ ಹತ್ರ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನರೇಂದ್ರ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ತರನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೇಳು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂತೆ. ಬಾಯಿ ತೆಗಿತಾನೆ, ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ 3 ಕೇಳಲ್ಲ, ನನಗ್ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 3 ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ, ನನ್ ಬಾಯೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ನೀನು ಈ 3 ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಡಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, 3 ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿನೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಾಯಿ, ಜಗತ್ ಜನನಿ ಇವಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಇಂಥ ಜುಜುಬಿ ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳದ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ನಕ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ, ನರೇಂದ್ರ ನೀನ್ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ, ನೀನ್ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀನ್ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ವೈರಾಗ್ಯದ ಪ್ರತಿರೂಪ ನೀನು. ಹಂಗಿರುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿಮ್ಮನೆಯ ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕಾಳಿ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನರೇಂದ್ರ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪುರಾಣ ಕೇಳೋಣ, ವೇದ ಓದೋಣ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಿರುವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ minute friends to know about what really life is, what all we have to achieve in the coming life ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಕ್ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ who would question Ramakrishna like anything. At the same time he even served Ramakrishna Paramahamsaru like anything. He respected him like anything. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಒಂದ್ಸರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹತ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು, ನೀವು ನನಗ್ ದೇವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ತೋರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಾ ನದಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ರ ಗಂಗಾ ನದಿ, ಗಂಗೆ ಹರಿತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನರೇಂದ್ರಳನ್ನ ಮುಳುಗಿಸ್ತಾರೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಅದುಂಬಿಡ್ತಾರೆ.
ತಲೆ ಎತ್ತದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀರೊಳಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನರೇಂದ್ರ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಕೈ ತಳ್ತಾನೆ ಇತ್ತಂತೆ ನರೇಂದ್ರನ ಒಳಗಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೈ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ನರೇಂದ್ರ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೀರೊಳಗೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ನನ್ನನ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉಸಿರು ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ನಿನಗೆ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಉಸಿರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿನಗ್ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತನೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತುಡಿತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿನಗ್ ದೇವ್ರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ನಾವು somehow either by our parents or by other elders surrounding us, they have not prepared us much for all the challenges that we will face. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದಿನ ಎಲ್ಲನ್ನ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಪಂಚ. ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಹಂಗಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಮನೇಲಿ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಟ್. ಮೈ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ದಟ್ ಐ ವುಡ್ ಟೆಲ್ ಹರ್ ಅಂಡ್ ಗೋ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಓದ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನೇ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಲೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೈಯೋರು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗ್ ಸಿಟ್ಟು, ಇದೇನಿದು ಅವಳಗ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ ಕೇಳ್ತೀಯ. ಶಿ ವುಡ್ ಟೆಲ್, ವಿಚ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇರೋ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳೋರು. ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಂಡರ್ಸ್. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಒಂದ್ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಯು ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಡಿಡ್. ಹಿ ಲೂಸಸ್ ಹಿಸ್ ಗುರು. ಅವರು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸನ್ಯಾಸಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡಿತಾರೆ. ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥ. ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು, ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇಶ ಸುತ್ತು ಅಥವಾ ಕೋಶ ಓದು. ಕೋಶ ಓದು ಕೆಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೋಶ ಓದು ಮೀನ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ? ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ದೇಶ ಸುತ್ತಿ, ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ, ಹೈಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ, ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ದೆ ಹೋಗಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆತರ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಂಡ್ಯದ ಆ ಕಡೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅಮೃತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮುದ್ದೆ ಇಷ್ಟಾನೆ, ನಾನು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. What I want to tell you is, we should taste life like that. We should experience life like that. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ಖೇತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೂ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇರೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ನಮಗ್ ಖುಷಿ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ನಮಗ್ ಡಾಲರ್ನ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ lived in America. I know the price of every at least a few products there. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್ ಇಂತ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಾಲರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಾಲರ್ಸ್ಗೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾವು ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ತಬೇಕಲ್ವಾ, ದೇಶ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಡಿಡ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಖೇತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ ರಾಜ ಬಹಳ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, 200 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ವೀಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಇತ್ತು.
ಆಗ್ಲೇ ಕ್ಲಬ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ರಾಜ ವಾಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ರಾಜನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಾಜ ಆಯ್ತು ಯಾರೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ರಾಜನ ತಂದೆಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ದಿವಾನ್ರು ಯಾರು ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಫೋಟೋ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ದಿವಾನಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಗಿ ಆ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಅಂತ, ಸ್ಪಿಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್. ಯಾರಾರ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದು ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ ಎದುರುಗಡೆ, ರಾಜನ ತಂದೆ ಫೋಟೋಗೆ ಉಗಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗಡ 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 ನಡಗ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ದಿವಾನ. ಐ ಸೆಟ್ ಸ್ಪಿಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಥವ್ರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಡಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ರಾಜನ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅದ್ ಯಾರ್ ಫೋಟೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ ತಂದೆ ಫೋಟೋ ಅದು, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಳದಂತಹ ನಮ್ ತಂದೆ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಉಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಜ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಉಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಫೋಟೋ, ಇದು ಬರೀ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಹಿ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಬಿಫೋರ್. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಜ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿದ್ಯೆನೇ ನಮಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗಣೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡುಬು ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರಲ್ಲೂ ಆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸಿಂಬಲ್, ಬಟ್ ವಿ ಸಿ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ದರೋಡೆಕೋರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಜನಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಒಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1892 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಭಾರತದ ತುದಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು 3 ದಿವಸ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ನೋಡಿದೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ 3 times. ಸೊ ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬೋಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೂ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಸ್ವಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೆ 3 times ರೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರು. ಯಾರು? ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಅವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಆ ಬೋಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೋಬಲ್ 1 ಪೈಸಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಹೋಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ತರ ನಾವು ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕು. ಕೀಪ್ ದ ಶರೀರ ಬಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಸ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್, ಫೀಲ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಶರೀರ ಬಲ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಆ ಶರೀರ ಬಲಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಪವರ್, ಮಾನಸಿಕ ಬಲ. ಸೊ ಈ ಶರೀರ ಬಲ ಮಾನಸಿಕ ಬಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮ್ ಫೋನು ಮಾನಸಿಕ ಬಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶರೀರ ಅದರದ್ದು ಹೊರಗಿನ ಕವರ್. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು? ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. He says, look inside, there is that one element which defines your very existence. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಪರಿಮಳ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೇನೋ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬಂದವ್ರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಪರಿಮಳನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಈ ಬಾಡಿನ ಯಾವಾಗ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಮೈ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? He says that one thing in physics is called as microcosm. ಚಿಕ್ಕ ಆಟಮ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಅಣು, ಅಂಡ್ ಅದರ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಕಾಸಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ರಾಜ ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಇದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಆಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ he says, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ವೆರಿ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಟು ದ ವೆಸ್ಟ್, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಈಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1893 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ. 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿಕಾಗೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಟಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಸ್ಟನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಳು ಲೇಡಿ ಇಸಬೆಲ್ ಅಂತ, ಶಿ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆನ್ರಿ ಇನ್ ಬಾಸ್ಟನ್ ಇನ್ MIT ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ 5 minutes, ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 5 hours. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆನ್ರಿ ಸೇಸ್, ಹೌ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. It is much more than the intellect of the entire world put together ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು, ನಾನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಾಮೀಜಿನೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಆ ಅನೌನ್ಸರ್ ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಮಾಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಚಾಯ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ, ಎದ್ದೋಗ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ನು, ದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ 5 ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ 7,000 ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 2.5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೇನಿದು ನಾನು 5 ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ. ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಮಾಂಕ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ. 3 ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ. ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ್ಲೂ ನೀವ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಬಾಯಿಯೋ ಅವ್ರ ಬೆಹೆನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿ ರಿಯಲಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಹಿ ರಿಯಲಿ ಲವ್ಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ತನ್ನ ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆನೆ ಮನ್ಸು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಿತ್ ದಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ನಮ್ಮ ಐ ಟೇಕ್ ಲಿಟಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ವಿತ್ ಅವರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ದಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್. ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ತರ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ರು, ಬಹಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಸುಖನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೋಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲ್ಸನಾ ಅದು? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಮೊದ್ಲೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಆಡಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಎಂತ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳಿತಂತೆ. ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 1 ವಾರದ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಈ ಹುಡುಗನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ. ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಯೋ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ, ಇದು ಪ್ರೀತಿಸೋ ವಯಸ್ಸಾ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಬೈದಿರೋರು. ಇದೇನಿದು ನಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ 1 ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ಗೆ ಈ ಹುಡುಗನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಚ್ ಅ ನೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆನ್ಸರ್. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಆ ಹುಡುಗನ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಈ ಹುಡುಗಿನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದಾಗ, ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಸುಲಭ, ಹುಡುಗರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಹುಡುಗಿರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡತ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಹುಡುಗನು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ, ನನಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರೇ ಪಾಪ, ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರೇ ಕೊಟ್ಟ, ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿದ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗಿ, ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ ಹುಡುಗನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನೇನೋ ನಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ನಮ್ಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವಳು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳಂತೆ. ಆಗ ಇಡಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಬ್ಬರನ್ನು, ಈಗ ನಾವೇನು ಬನಶಂಕರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವಾಗಿನ್ನ ಅದು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 4 ಗುಡಿಸಲಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ. ಆ ಮನೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಮಗ್ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅವ್ರಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ 1 ವಾರ ನಿಮಗ್ ಟೈಮ್, ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ರಂತೆ. 1 ವಾರ ಆಯ್ತು, 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ. ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಸದ್ಯ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೂ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ತಪ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರುಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಇವರು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ತಪ್ತೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ರಂತೆ. 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಬರೋದಲ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 7-8 ಜನ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇದೇನಿದು, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 7-8 ಜನ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ, ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಹುಡುಗಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಸರ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ನನ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿತು, ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳಂತೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಆಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಹುಡುಗ ಆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, ಆ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ಲು ಸರ್, 5-6 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಳೇ ಇದ್ಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾಕಮ್ಮ ಒಬ್ಳೇ ಇದ್ಯಾ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಲು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರು. ನಾವ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಹೋದ್ವಿ ಸರ್, ಆದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಹೊರಟ್ರು ಇವ್ರಿಬ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎದ್ದು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ 1 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ಯಾರಿದಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಅವಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಸರಿ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ನನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅವ್ರ ದಿನದ ದುಡಿಮೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಿಲ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದು ಈ ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಇಡೀ ದಿನದ ದುಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರಂತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ಉಳಿಸೋದೆಲ್ಲಮ್ಮ, ನಮಗ್ ದುಡ್ಡೇ ಸಾಲಲ್ಲ, ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ದಿನ ದುಡ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ಅವರು ಇಡೀ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಅವರು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ದುಡಿದ್ರೂ ಉಳ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವತ್ತೇ ನಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೋಗಿನ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಅತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಮಗೆ ಇದೊಂದ್ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ನಮ್ ಗುಡಿಸಲ್ನೇ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಗುಡಿಸಲ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತ ಸೇರ್ಸೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವಳಿಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಿದ್ವಿ, ಸಿನಿಮಾ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಿದ್ವಿ, ಸ್ಲೇಟು ಬಳಪ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದ್ 4-6 ಗುಡಿಸಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಂದ
6 ಜನ ಹುಡುಗರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಸುಲಭನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ರು ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬೇರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ, ಏನ್ರೋ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ದಿನ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೋಗ್ತಿರೋ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನ ರೇಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು 6-7 ಜನ ಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡೇ ಹಾಕಿ ಪೆನ್ನು, ಪೇಪರು, ಬುಕ್ಕು ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಂತ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಅವತ್ ನೀವು ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಒಬ್ಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೆಚ್ಚು ಜನನ ಪ್ರೀತಿಸಿದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಲಿಸಿದ್ದು. ಹಿ ಸೇಸ್ ಲವ್ ಎವ್ರಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಲವ್ ಎವ್ರಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಆ ಒಂದು ಡಿವಿನಿಟಿನೇ ಇರೋದು. ಈಚ್ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲಿ ಡಿವೈನ್ ಅಂಡ್ ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ 39 ವರ್ಷ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, he didn't even cross 40 years. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 30 years ಇಂದ 39 years what he did was ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಓಡಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ತರ ಯಾರು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾವು ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ದೇಹ ಬಹಳ ದಣಿದಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಟಯರ್ಡ್, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್. ಅದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಹರಿದೋಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆನ ಬಿಸಾಕಿ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋತೀವೋ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಂತೆ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸಶರೀರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋರು, ಗಿವ್ ಮಿ 100 men with nerves of steel and muscles of iron and with a sharp intellect, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಮಿಂಚಿನಂತಹ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇರುವ 100 ಯುವಕರು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಜೋಲ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಹರ್ಷಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಿರ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಬರೀ ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹುಡುಗಿರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್, ನಾನು ಬರೀ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ, 100 ಹುಡುಗರನ್ನ ಕೇಳ್ದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹುಡುಗಿಯರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಿ half the number of women power or the girl power, whatever I want to do in by having 100 youth, I will do it in 50% of time ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ 50 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, 100 ಜನ ಹುಡುಗರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದರ ಅರ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಫೇತ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಯಂಗ್ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ, ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಮಯವನ್ನ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಟೈಮ್, ಫಿಯರ್ಲೆಸ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಭಯ ಇರಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ವಾಪಸ್ಸು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನ, ನೀನೇನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದಾಗ, ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂತು ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಮಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನ್ ಮಹಾ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಿನ ಈಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಓಬವ್ವನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಡಿಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ದ ಮೋರ್ ಯು ಡೂ ಪೀಪಲ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಕಾಮನ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಾಮನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ. ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದೀವಿ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ನೋಡಿ ಒಂದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 2 ದಿನ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾವ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ತೀವಾ? ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗಿವ್ ಆರ್ ಟು ವಿಶ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ 2-3 things to tell you. The best gift we can give him is to spend time with our very own self. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಕರ ಮಧ್ಯೆ,
ಟ್ವಿಟರ್ ಚ ಕರಮೂಲೆ ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಭಾತೆ ಫೋನ್ ದರ್ಶನಂ ಆಗೋಗಿದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡದೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ನಂಬರ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂತ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಾಹಸದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನಿನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೇಕ್ ಅ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೀತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ದಟ್ ಥಾಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನದರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಈಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಓದೋರ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ತಗೊಂಡು ಓದಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋರ್ಗೆ ಟು ದಿ ಯೂತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಓದಿ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರ ಟಾಕ್ಸ್ ನ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋರಿಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಲಂಬೋ ಟು ಅಲ್ಮೋರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಓದಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತನೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ until we meet him next year to wish him happy birthday again, let us promise or give this gift to Swami Vivekananda that every day in the morning we will spend 5 minutes for ourselves. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓದಿ, 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓದಿ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ 1-2 ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. Thank you so much, ma'am. That was really a wonderful, and today's day we started with such a wonderful, great thought, and also your precious talk was really appreciable. And today there was many huge take-home message were there. I hope our students will implement in their day-to-day life. Thank you so much, ma'am. Over to Barkha. It was indeed very beautiful session, ma'am. We have reached to the end of this beautiful webinar. I deem it an honor to present the vote of thanks for today's event. Before all, I thank Almighty for this opportunity. I thank Srimati Pramila Murthy ma'am for taking out time from her busy schedule and addressing us and sharing a lot of information about Swami Vivekananda, making us understand our responsibility and also telling how the youth are to be inspired by Swami Vivekananda. Thank you, ma'am. I thank our principal sir, Dr. Arun Kumar B. Sonapavana sir. Thank you, sir. I also thank IQAC coordinator, heads of various departments for addressing this webinar. I thank Dr. Pratibha K.S. ma'am, NSS Program Officer, Head Department of Biotechnology, for organizing and making this webinar a very successful one. Thank you, ma'am. I also thank all the NSS volunteers for making this webinar a successful one. Thank you, volunteers. An event of this dimensions cannot happen overnight. It's the support of our principal sir and efforts of our Dr. Pratibha ma'am for making this event a successful one. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I thank Dr. Pratibha ma'am for giving me this opportunity to present the vote of thanks. Thank you, ma'am. Thank you, Barkha. I request everyone kindly switch on your video for just 20 seconds so that we can take a screenshot. Group photo. Everybody kindly for 2 seconds or 20 seconds kindly switch on your video so that let's see each our face. Let's make this today memorable through this group photo. I want only your face, don't worry about the background, okay? Your face is important to us.
Yeah, may I? Still, so many are not switched on their video. I don't know what condition are you, but I need your face. It's great, good. Early morning every day, then I'll keep one session. Vivekananda Saptaha. That's a good idea, ma'am. So that parents will be very happy. They'll get up early. Yeah, I'm taking So true. screenshot. So true. Say cheese, smile. E. Okay, what a great smile. Okay, 1 second, one more. Still, many have not switched on their video. No issues. All fingers are not same. Sometimes they have their own issues. You won't be knowing. It's okay. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you everyone for being in this meeting. I hope Thank you Madam so will much. continue with us for many more program. Definitely, for sure. And sorry, my talk was long. I don't know if I can have any time for your questions, but definitely, yes, looking forward to any suggestions, any questions, any thoughts that you want to share. ನಿಮಗೆ ಈ session ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೇಳಿ, that way it will give a nice opportunity for me to improve also. It was great for us, they have mentioned, ma'am. Due to short of time, sorry, ma'am, because after this, Cisco Base will be used by other faculty. That's the reason I'm not giving chance to our volunteers to ask any kind of questions or interact with madam. Next time, I'll give a chance. You can interact with madam. You can talk to madam, and madam will be there to give solution to your problems. And don't consider all problems as a problem. You just feel that problem. Let me think about the solution. You start that problem like that, so that you can think about the solution. A last take-home message for today's: kindly accept all the problems as a challenge. When you accept as challenge, definitely you will find a solution. Don't think problem as a problem. Okay, don't chant problem. Instead, what can be done, how to solve this particular issue, you just accept that challenge. Okay, thank you everyone. Thank you, Parimala madam, for being with us. Thank you so much. Have a great day, students.